صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا المقدم وكل
وعمه وزوج الفقيه يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم سفي الله صعد بنا بفوز القربى منك ومن أفضل الورى ادفع عنا الشر والبلوى واختم لنا ربي بالحسنى يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم سفي الله صل وسلم على النبي نبينا أفضل النبي المصطفى وعلي النبي المرتضى وصحب النبي يا إمامي يا ولي الله اسلك بنا لطريق الله أنت الفقيه لسر الله أنت المقدم سفي الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم
لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه وإلى رسول الحبيب عبد الرحمن الصيب الراتب والسيال بن عبد الله بن أبو برس وسليم وفرهم من الله لك السمره والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله أما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل وطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل وطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل وطف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل وطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طف بنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل طف بنا والمسلمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله الله بها Oh,
رسلنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى رسولنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى وسلم وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وقلوبهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتح لسيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الانفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم للشيخ علي عبد الرحمن بارس وصولهم وفروعهم والحمد عليهم اجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنه وينفعونا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. اثابكم الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب وقطب الانفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم للشيخ علي عبد الرحمن بارس وصولهم وفروعهم وذلك عليهم اجر. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنه وينفعنا باسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحه. اثابكم الله. في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذي القرب علينا أجمعين ثم إلى أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الله يغفر لهم ويرحمهم. تفتت بقبول وتمي كل سوء ورسول يسعد ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة. داوية لكل شر جانبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين وعلى الطر والعافية وعلى نيات أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعصاص والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان ولكل نيات صالحة إلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإسلام والإيمان بلا الحمد لله رب العالمين حمدي وبه نعوذك في مزيده يا ربنا لك الحمد ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بلء ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيطنا بالتقوى والاستقامة وإذنا
لنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الغفار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط القابض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الكثير الجليل الكريم الرحيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد المهيمن الشهير الحق الوكيل القوي المتين المليك الحميد المحسن المبدع الرزاق المميت الحي القيوم البارئ الغاجر الواحد الأحد السميع البصير الحكيم القدير الخبير الأول العاقل الظاهر البارئ الوالي الحميد المقيت الحسيب الجليل الكريم الرحيم واسع ملكه جلاله المجيد المقسط الجامع الرحيم المغني المانع الطريق النافع نور الزاد البديع المبين والمبين الحي القيوم الواجد الواجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الطار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي الذي هدى خواص عباده لمعرفة ذاته الباقي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتعالي وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الماحي اللهم صل وسلم وبارك على النبي الشافع سيدنا ومولانا محمد منبع المعاني وعلى آله وصحبه وجميع الصحابة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para tetuha, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tamu kita pada malam hari ini yaitu Habib Alil Mansur Al-Hasni. Kalau pada khilaf ya lah, pas saja lah. Beliau dari Kalimantan Selatan, dari Martapura, yang ulun lihat sudah beberapa hari di
cuma baru malam ini dibawa Ustadz Safi ke sini. Padahal sudah berapa hari dan beliau di sini ada dibawain makan nasi kuning apa. Alhamdulillah pada malam hari ini mudahan dengan kehadiran beliau majelis kita diberikan senantiasa keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau disehatkan, dipanjangkan umur, dan mudahan diberikan kelancaran, kemudahan dan keselamatan dalam urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita membacakan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada hati-hati kita, sehingganya kita semua diringankan oleh Allah untuk bisa berhadir kembali di dalam majlis, dalam kegiatan zikir dan ta'lim, yang mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan barokah thalabul ilmi, dengan barokah zikir, salawat dan sebagainya. Mudahan Allah taala bukakan pintu hati kita untuk menerima sifat-sifat yang baik, dan mudahan Allah taala tutup daripada sifat-sifat yang membinasakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, sahabat dan mengikut beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amma ba'du. Sambungan pengajian kita halaman 536. Nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-94 yaitu Al-Hadi. Hadratul Habib Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, ila arwah jami'il awliya wal ulama'il amilin wa syuhada wa shalihin wal qurra wa basirin wa muhaddisin wa basirin wa zikir wa tauhid wa jami'i sadatina ala nabiyyin wal munaqina bihim wa jami'il habaib wa syara'ib wal hababah wa syarifah wal awliya wal waliya bi hadhil baldah ajma'in. Allah karim yadghashahum bir rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah, wa ila arwah jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'i ikhwanina wa amamina wa ammatina wa jami'i man ahabba wa ahsana ilaina. Allah karim yaghfiru lahum ويرحمهم ويسكنهم الجنة بغير سد ولا عقاب. ثم خصوصا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله، والشيخ محمد علي جنيد بن قاضي محمد أمين، والشيخ محمود أمين بن الشيخ محمد رامي، والشيخ أحمد مغني بن الشيخ إسماعيل، والشيخ محمد زين بن عبد الغني. إن الله الكريم يغفر لهم ويسكنهم الجنة بغير سد ولا عقاب، يغشهم بالرحمة والمغفرة. إن الله الكريم يمدنا من أمدادهم، يجعلنا نهزم دوبا على ملتهم، يرزقنا حسن القادمة. وخصوصا إلى روح أبي جمري بن لوكس، وإلى روح أبي رحمن بن أسمري، وإلى أرواح، وإلى خصوصا إلى أستاذ ومربي روحنا الشيخ محمد بخيت ابن الشيخ أحمد مغني. إن الله الكريم يطول عمره في صحة وعافية. إن الله الكريم ينفعنا من بركاته وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين. آمين. الرابع والتسعون من أسماء الله الحسنى الهادي. Al-Hadi adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-94. Al-Hadi. Al-Hadi artinya yang memberi petunjuk. Al-Hadi diambil dari kata huda, artinya satu ibarat daripada menunjukkan, ibaratun anid dalalah. Maka Al-Hadi adalah pelakunya, artinya yaitu yang memberi petunjuk. Huda petunjuk, Hadi adalah yang memberi petunjuk. Nama Allah Al-Hadi artinya Allah yang maha memberikan petunjuk. Orang yang punya huda disebut Hadi. Orang yang punya petunjuk, yang bisa memberi petunjuk disebut Hadi.
dan yang punya ilmu disebut alim. Setiap ilmu belum tentu menjadi petunjuk, namun setiap petunjuk pasti mempunyai ilmu. Artinya orang yang alim belum tentu ia bisa memberi petunjuk, sedangkan orang yang memberi petunjuk pasti orang yang alim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, contohnya antara hadi dengan alim ini, ambil contoh kita kalau hendak ke Tanjung Batu, hendak ke Derawan. Biasa ke Derawan tadi? Belum kah? Nah, bawa ikan Ustaz sampai ke Derawan itu. Ziarah sudah kan ya. Nah, santai lagi. Sampai lah, jangan dibawa ke jalan Pulau Derawan aja. Bawa ke Derawannya. Besok pas hari Minggu tuh, kita hendak ke Pulau Derawan. Hendak ke Pulau Derawan atau hendak ke Tanjung Batu, itu kita sudah pasti melewati jalan Gunung Tabur. Iyalah. Kalau jalan Samarinda kejauhan, jalan Gunung Tabur aja. Begitu kita berangkat mulai di Tanjung nih, sampai di simpangan kilo 5, di situ ada panah, lurus Kelabanan, lurus Teluk Bayur, belok ke kanan Gunung Tabur. Nah maka bilanya kita lurus melihat tulisan lurus Teluk Bayur tulisannya. Nah arah Teluk Bayur ini, tulisan yang arah Teluk Bayur ini adalah ilmu bagi kita. Artinya kita tahu jalan ini tujuannya ke Teluk Bayur. Tapi jalan ke Teluk Bayur ini tidak memberi petunjuk bagi kita kalau hendak ke Tanjung Batu. Nah, yang memberi petunjuk kepada kita dan maulah kita tahu, artinya di situ ada ilmu, ada petunjuk, yaitu arah tulisan yang menunjuk ke Gunung Tabur. Nah, bilanya kita ikuti arah tulisan ke Gunung Tabur ini, kita tahu sudah ini bakalan ke Tanjung Batu, dan inilah jalannya menuju Tanjung Batu, maka ini dinamakan dengan ilmu sekaligus petunjuk. Nah, pahamlah sudah. Bilanya lurus kita tahu ke Teluk Bayur, tapi ini bukanlah petunjuk menuju ke Tanjung Batu. Nah, jadi kalau nyapian bisa dibawanya Ustaz Sapi, kita ke Derawan dibawanya Teluk Bayur, lain berarti jalannya. Itu aja sudah. Ya, minyak Teluk Bayur itu tujuh ke Panaik lah. Nah kemarin sudah lihat Habib ke Tinting tujuh ke Panaik. Jadi ini contohnya, contoh. Nah, jadi seperti itu tadi. Orang yang berilmu dengan ilmunya belum tentu bisa memberi petunjuk. Memberitahu bisa, tapi memberi petunjuk belum tentu bisa. Tapi orang yang bisa memberi petunjuk dengan petunjuknya sudah pasti mempunyai ilmu yang bisa dia memberitahu. Al-Hadi huwa alladhi hada ibadahu li masalihihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Al-Hadi artinya yang memberi petunjuk. Maksudnya yaitu dialah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan kebaikan mereka, kepatutan dan kebagusan mereka, baik kepatutan dan kebagusan duniawi maupun kepatutan dan kebagusan ukhrawi. Nah inilah makna luas daripada Al-Hadi. Allah yang memberikan petunjuk bagi kita seluruh makhluknya untuk kebagusan urusan dunia dan urusan akhirat. Itu yang dimaksud dengan nama Allah Al-Hadi ini tadi. Di antara sebagian petunjuk-petunjuk itu, di antara sebagian dari petunjuk-petunjuk itu, yaitu di antaranya dia Allah memberi petunjuk kepada janin dalam perut ibu untuk memakan makanan melalui perantaraan pusar. Janin di dalam perut, janin di dalam perut ini diberi Allah petunjuk. Dia makan
dia makan hanya bisa melalui tali pusar yang connect ke pusar ibunya. Dia bisa mengkonsumsi makanan, memasukkan makanan ke dalam tubuhnya lewat tali pusarnya. Dan itu diberi Allah petunjuk. Dia tidak akan makan makanan ketika di dalam perut melalui mulutnya. Kenapa? Karena makanan bayi di dalam perut itu adalah berupa darah, kalsium dan lain-lain yang diambil daripada mamanya. Nah, makanya masuknya lewat pusar. Lewat pusarnya masuk. Kenapa? Karena kata para ulama, darah itu tidak baik dikonsumsi melalui mulut. Karena mulut itu akan digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan urusan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mulut tadi. Nah, masuknya lewat pusar. Nah, ini salah satu petunjuk Allah bagi janin yang ada di dalam perut mengkonsumsi makanannya lewat pusar. Kalau dia konsumsi makanannya lewat mulut, mati janin itu. Nah, lamas, teminum banyu apa? Banyu tembune, nah, mati. Nah, itu karena masuknya sudah lewat mulut. Nah, mestinya dia lewat pusar ketika berada di dalam perut tadi. Walladhi hadal maulud inda wad'ihi ila masyis sadai. Yang kedua, dia pula Tuhan Allah yang memberi petunjuk kepada anak-anak yang baru lahir untuk menghisap ASI ibunya dengan mulut, dan ini adalah petunjuk Al-Hadi yang memberi petunjuk untuk urusan dunia. Kekanakan baru lahir. Kekanakan baru lahir ini siapa yang mengajari? Begitu dia lahir, dia kehausan, dia tahu mana tujuannya. Kalau bapaknya nggak usah ditanya lagi sudah. Ini anaknya yang baru lahir tadi. Anak baru lahir, mengerti apa-apa belum, bicara belum bisa, minta belum bisa, pada kelaparan belum bisa, kehausan belum bisa. Tapi begitu dia menangis, dia haus, dan dia tahu tujuannya kemana. Sadai, yaitu ASI ibunya. Surungi ASI, langsung tahu ke situ tujuannya. Apa bahasa anak-anaknya? Nenen. Itu bahasa anak-anak pejumiran. Sampean jangan dipakai bahasa itu. Ketahuan anak sampean. Nah, jadi sadai. Jadi tahu tujuannya ke situ sudah. Nah, ini Allah Taala yang memberikan petunjuk, langsung diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dilajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi hada awama ibadihi 'alal asya hatta istadallu biha 'ala mawjudi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pula Al-Hadi yang memberi petunjuk, yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang awam atas segala sesuatu daripada alam ini, sehingga mereka bisa berdalil dengan sesuatu itu atas adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang awam kalau ditanya apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala ada, mereka menjawab adanya alam semesta ini adalah dalil. Alam semesta dijadikan dalil oleh orang awam atas adanya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang-orang awam, orang-orang yang belum khawas, belum sampai makrifah kepada Allah, mereka kalau ditanya dalil adanya Allah, yaitu adanya alam ini. Setiap kali kita belajar kitab sifat 20, pasti kalau Allah itu wujud ada, dalil aklinya adalah adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta ini berarti ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan alam semesta? Yaitu Allah Subhanahu wa taala.
wa huwal ladzi hada khawasa ibadihi 'ala Allah ta'ala hatta istadallu bihi 'alal asya'i. Dia pula Allah Tuhan yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang khawas, yang khusus. Ini di atas daripada awam. Kita ini masih awam. Sehingga mereka berdalil dengan Allah Subhanahu wa taala atas adanya alam semesta ini juga merupakan petunjuk dari Al-Hadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang awam, adanya alam menjadi dalil adanya Allah. Nah, kalau orang khawas, adanya Allah inilah menjadikan adanya alam. Nah, dibalik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Artinya, dialah yang memberikan tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian dia memberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hewan-hewan, binatang. Kemudian hewan-hewan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususannya. Ada yang dikhususkan hanya bisa makan daging, ada yang bisanya hanya makan rumput. Summa hada, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada yang dikhususkan untuk masing-masing dari hewan-hewan itu. Nah, jadi Allah taala olah binatang-binatang, hewan-hewan. Sapi makanannya rumput. Sapi itu makanannya rumput, dan rumputnya pun dicari rumputnya yang hijau. Nah, sapi itu surungi rumput layu, berpikir mau makan. Biar pian kasih kecap rumputnya, telur dadar ada di situ, daging. Tetapnya berpikir mau makan. Jadi ada caranya kalau pian peternak sapi, supaya sapi ini mau terus makan rumput layu. Tahu caranya? Belikan kacamata hijau pas angin sapinya. Jadi begitu, melihat rumput layu hijau terus dimakan terus oleh sapi. Nah, ini Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk kepada sapi, sehingga dia tahu dia makanannya rumput, yang ditujunya selalu rumput untuk dimakan. Nah, ada pula makanannya daging. Apa yang daging makanannya? Hah? Apa? Buaya. Buaya tuh mahal di ongkos. Sawa. Kalau kucing makanannya apa? Daging ke tulang? Beri daging, apalagi tulang aja dimakannya, apalagi daging. Ada yang diberi Allah Ta'ala khusus, hewan itu mau makan biji-bijian, burung makan biji-bijian. Kasih aja rumput, susahnya makan. Kasih pisang mau, kasih madu, ada juga yang mau burung ini. Ada pula yang makan apa lagi? Makan ikan. Ada yang makan macam-macam dimakani oleh hewan-hewan ini, dan mereka tahu bahwasanya makanannya itu seperti itu. Jadi tidak mau dia makan makanan yang bukanan makanannya. Manusia makanannya nasi, manusia ini serabaan mau, yang biji-bijian mau, rumput-rumputan mau juga. Yalah, pejumiran, rumput-rumputan mau lah manusia. Orang kangkung dimakan, ya. Orang Bandung lah, Sunda adalah. Kalau orang Banjar tuh yang manis-manis makanannya, yang Jawa pedas-pedas, yang Madura yang asin-asin. Mana lagi? Orang Padang, Padang dah, Padang tuh banyak bumbunya. Lama juga udah nih ndak bawa makan Padang, sembunyi lagi dia. Giliran Jumat cepat dia pulang, udah mau ketemu aku. Minggu ini kita di Asahadah dah. Nah, jadi semua ini Allah Ta'ala yang memberikannya petunjuk. Nah, ikan di laut, semuanya hewan-hewan itu diberi petunjuk oleh Allah untuk memakan apa yang dimakannya. Wa qala al-muqatil wal qalbi wa hadal hayawan ilal wad'i dzukuru il inas wa hadal hayawan ilal wad'i dzukuru inasa. Nah, ini keistimewaannya daripada hewan.
Kata Muqatil wal Kalbi, kata beliau, di antara petunjuk Allah Ta'ala kepada hewan, kepada binatang itu mengerti bahwasanya kalau dia hendak nikah, yang laki menuju ke yang bini. Ini hewan. Yang zukur itu laki, jantan. Tahu dia mencari yang betina itu, yang mana? Masa ada manusia betina sama betina, jantan sama jantan? Ini kan parah daripada hewan. Hewan tuh enggak maunya laki sama laki, bini sama bini, enggak mau. Malah dia tahu yang mana laki, yang mana bininya. Nah, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hewan itu tahu anaknya dengan induknya. Ayam mana mamanya tahu, biar dicampur telur biawak di dalamnya. Tahu itu lain mamanya oleh biawak. Bebek mengikuti bebek, ayam mengikuti ayam. Tahu dia induknya yang mana. Kambing banyak anaknya, tetap ikut ke situ. Ini Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan tata surya, kemudian dia berikan petunjuk, diedarkannya planet-planet menurut garis edarnya, sehingga tiada bertabrakan satu dengan yang lainnya, masing-masing diberi petunjuk untuk beredar pada garis yang telah ditentukan Allah. Planetnya sopirnya tidak ada, beotak juga tidak ada, bekaki tidak ada. Berapa planet mereka? Planet berapa? Hitung loh. Ayo, Mars, Venus, Bakul Muri, Yensida, Arif Nakukaki. Ayo, ilmu tata surya ini. Mars, Venus, Pluto, Uranus, Neptunus, semuanya mereka berputar terus di jalannya situ, tidak pernah bertabrakan. Ini Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk. Andai dicabut petunjuknya, kehancuran kita, tabraknya bumi ini, tabraknya matahari, hancur gitu. Nah, inilah diantara petunjuk yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memberikan petunjuk kepada ahli syurga untuk masuk ke syurga yang sudah ditentukan bagi mereka. Dan mau salah masuk pintu. Orang yang rajin puasa Rajab masuk ke pintu Rajab. Orang yang rajin salat duha masuk pintu duha. Orang yang rajin beribadah antara maghrib dan isya masuk ke istananya, tahu tempatnya. Ini Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk. Nanti kita mati meninggal, bangun bingung. Allah Ta'ala beri petunjuk kemana arahnya habis dibangkit, di mana berkumpulnya padang mahsyar. Ini Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Habis berkumpul padang mahsyar, ini kan sesuatu yang asing bagi kita. Kita belum pernah ke situ, belum tahu kabarnya, kan belum ada yang membawakan kabar berita kembali ke dunia. Habis meninggal, habis kisah. Udah ada kemana tujuannya, kemana arahnya, kemana berkumpulnya. Makanya tujuan kita di mana ada benderanya, liwanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahan diberikan Allah Ta'ala penglihatan, mata kita ini bisa melihat cahaya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar. Allahumma shalli ala Muhammad. Tujuh situ Allah Ta'ala berikan petunjuk kita. Selesai urusan timbang, mizan, sirat, semuanya masuk surga. Mudahan masuk surga semua. Masuk surga, menuju pintunya nih kemana? Alamatnya tahu. Aku nih surga yang mana, di mana tempatnya, mana alamatnya. Kalau di dunia masih bisa Google Map kita cari. Google Map diantaranya, tapi kadang-kadang Google Map ini berdusta mau jual. Cari map Nurul Muhibbin bro, orang hendak mengantar sumbangan. Carinya Nurul Muhibbin bro, begitu berjalan, sekalinya tak albina masuknya. Orang pian dustainya di Google Map, tapi untung ada diturunkannya di sana. Tetap juga dia harus ke sini. Surga, pintu surga mana, mana tempat kita, mana tempat kita. Allah Ta'ala berikan petunjuk kepada orang-orang ahli surga masuk ke dalam pintu-pintu surga yang diberikan kepada dirinya. Yang memberikan petunjuk itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tiada seorang pun selain Allah Subhanahu wa ta'ala daripada makhluk yang bisa memberikan petunjuk kepada lainnya, karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya nama Al-Hadi, yang memberi petunjuk sebenar-benarnya. Kalau ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk, maka itu disebut dalam istilah hanya majazi atau kata gantian, namun pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyalurkan petunjuknya melalui orang tersebut. Ada para da'i, para mubaligh, tukang penceramah, apalagi amar ma'ruf nahi munkar, tukang berikan ilmu agama. Nah ini dia mereka hanya mengajak kepada petunjuk. Mereka menajak kepada petunjuk dengan ilmunya. Mereka membawai kita, jangan kerjakan ini dilarang Allah. Kerjakan ini disukai Allah, ini perintah Allah. Ayo sembahyang, jangan ditinggal. Lagi ayo kita puasa, ayo menuntut ilmu. Ayo kita bersedekah, jangan berjudi, jangan minum khamar. Salat jangan ditinggal, jangan membuka aurat, jangan bercelana pendek. Ini diajak oleh para orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar tadi. Diajak kita ini beberapa kali, bahkan ribuan kali diajak oleh mereka, dan kita pun tahu ajakan ini ada ajakan yang baik. Ajakannya ini adalah ajakan yang baik. Tetapi kalau Allah belum berikan taufik petunjuknya kepada kita, beribu-ribu kali kita mendengar ajakan, kita tidak akan pernah bisa mengikuti ajakan tersebut. Makanya berdoa kepada Allah, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, berilah aku petunjuk pada orang-orang ini, beri petunjuk. Tiap hari, tiap subuh kita baca. Apalagi antara duduk dua sujud kita minta petunjuk kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Tiap hari kita minta kepada Allah supaya Allah bukakan hati kita, Allah bukakan petunjuk kita, supaya apa yang kita dengar tentang kebaikan kita bisa ikuti, dan apa yang dilarang oleh Allah bisa kita tinggalkan. Nah, ini kita berdoa kepada Allah. Makanya betul-betul ketika berdoa itu minta petunjuk kepada Allah. Rasulullah SAW disebut Al-Hadi, yang memberi petunjuk, tetapi bukan Rasulullah SAW yang memberi petunjuk, namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk melalui perantara Nabi kita Rasulullah SAW. Nabi kita mengajak, Allah Ta'ala taruh petunjuknya kepada Nabi kita. Nabi kita namanya juga ada Al-Hadi rasanya. Banyak orang yang mendengar ajakan Nabi, banyak orang yang bisa langsung melihat Nabi, banyak orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bahkan ada yang selalu mendengar ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi membacakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Lahab ini mendengar wahyu tiap kali datang, mendengar Abu Lahab ini datang wahyu, mendengar Jibril membacakan kepada Nabi kita. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada mereka tersebut. Banyak orang-orang yang berjumpa dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Banyak orang-orang yang duduk dan mendengarkan, bertemu dengan Nabi, bermuamalah dengan Nabi, tapi mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memberikan petunjuk. Al-Quran juga disebut yang memberi petunjuk sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah, yaitu Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya itulah Alkitab Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang memberi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk. Berapa banyak kita sudah membaca Al-Quran?
Dan berapa banyak kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Jangan sampai rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Jangan sampai kata Rasulullah, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi ketika ia membaca Al-Quran, justru Quran itu melaknat si pembacanya. Bukan jadi petunjuk. Kayak apa supaya Quran ini jadi petunjuk bagi kita? Ada para ulama mengatakan bihusni ta'amulina ma'al Quran, dengan kadar bagusnya perbuatan kita terhadap Al-Quran. Bila perbuatan kita bagus kepada Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi kita. Berapa banyak bagusnya, maka sebegitu banyak jualah petunjuk Al-Quran yang diberikan kepada kita. Banyak orang yang hafal Quran, ada orang yang bisa baca Quran, tetapi mereka ada yang tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, di antara cara kita berbuat baik kepada Al-Quran yaitu bitta'addub wa takhalluq bil Quran. Kita beradab, berakhlak terhadap Al-Quran. Di antara akhlak kita, adab kita terhadap Al-Quran yaitu ketika kita menyentuh Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang sudah suci, orang yang sudah bersuci. Orang yang hadasnya kecil, maka bersucinya dengan cara berwudu. Orang yang hadas besar, hilangkan hadas besarnya dulu dengan mandi wajib, kemudian dia berwudu. Nah, ini baru boleh kita menyentuh Al-Quran. Ini salah satu adab kita terhadap Al-Quran. Nah, di antaranya lagi membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran. Makanya bila anak itu mengaji, tasnya itu jangan sampai tasnya tuh di bawah pinggangnya. Nah, ini kadang-kadang Quran dibuatnya dalam tas yang di sini nih. Berjalannya membawa Al-Quran, bawa wudu. Anda kayak apa? Anda mengaji dapat? Quran sembarangannya membawa, belum lagi menaruhnya. Gurunya juga tidak mengerti urusan menaruh Al-Quran, taruhnya di lantai Quran. Taruhnya di lantai Quran, sama dengan kedudukan kita. Nah, ini sudah tidak beradab dengan Al-Quran. Kayak apa hendak dapat petunjuk Al-Quran ini tadi. Membawanya bagus. Biasalah pian melihat orang bayasinan. Orang bayasinan. Ini tugas kita. Orang bayasinan, yasinnya itu ditaruh kayak membagi kartu domino. Biasalah. Yasin ini Quran bukan? Quran. Di dalamnya surah Yasin adalah bagian daripada Al-Quran. Nah, maka berakhlak, beradab dengan surah Yasin yaitu dengan cara seperti kita menghormati Al-Quran. Pegangnya baik-baik, pakai tangan kanan, membawanya taruh di saku paling atas kalau ada. Kemudian taruh jangan di lantai. Makanya tugas kita bila yasinan dengan orang-orang yang tidak mengerti dengan hal itu. Bila ada kita melihat orang menaruh yasin ditaruhnya di lantai, cepat-cepat sampean ambil. Kalau Anda mau diundangnya lagi, tidak apa-apa, biar aja. Yang penting tugas selesai. Tidak ada lagi tuntutan kita. Nah, ini diantara berakhlak, beradab dengan Al-Quran. Apalagi belajar cara baca Al-Quran yang baik dan benar, membaca tajwid dengan tajwid, belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid, apalagi yang hendak jadi imam. Ini kadang-kadang belajar ilmu tajwid hendak nikah aja. Kenapa? Kalau hendak nikah, hanya bertamat mengaji Quran. Nah, beliau sudah benar bertamat mengaji Quran, belalunya belajar bagus-bagus tentang Quran. Jangan sampai jadi imam bacaannya kalah dengan orang yang di belakang. Ya wa na'budu wa ya wa nasta'in. Tunggu-tunggu jadi satu bacaannya. Belajar baca Quran yang baik dan benar dengan ilmu tajwid. Mana mat tabi'i, mana mat arid disukun, mana mat wajib muttasil, mana mat jaiz munfasil. Ini mesti tahu kita cara membaca Quran. Nah, itu salah satu adab kita kepada Al-Quran. Karena kalau kita salah membaca Al-Quran, Al-Quran ini nanti justru akan mencela kita jadinya, melaknat kita. Salah semuanya bacaan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, yang tasdid diulahnya terus,
ringan, yang ringan diulahnya tasydid. Nah, ini bahaya membaca Quran seperti ini. Disuruh belajar, tidak mau, dinasihati melawan karena dia merasa sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, ini bahaya jadinya. Kemudian lagi diantaranya belajar memahami Quran maknanya. Ini salah satu daripada cara kita supaya mendapatkan petunjuk Al-Quran. Baru 9 seperempat. Malam ini wadainya 4 isinya. Wadai jauh tapi 4. Nah, wajib habis, tidak boleh ditinggal di piring. Ini giliran yang cocok di liur habis, tinggal yang bungkus daun tuh ditinggalinya di situ. Habiskan, belinya udah habis buat dalam tas. Kalau ada tasnya masukkan di kopiah, prak dalam kan. Pas karena yang bebanyu netes di sini. Apa jerbini bisol kapacah di kepala. Kalinya bawa wadai yang ada intinya. 4 rasanya malam ini menurut penerawangan aja. Hanya diganti nasi itu dapat nasi goreng sebenarnya 4 itu kali berapa sebiji? Ya 2000 lah sebiji ya kan, kali 4 8.000 aja lah. Nasi goreng beli dekawan berarti itu. Maksudnya Al-Quran adalah saluran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan petunjuk kepada kita manusia. Bukan Al-Quran yang sebenarnya memberikan petunjuk, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyalurkan petunjuknya melalui Al-Quran. Bila kita banyak baca Quran, Allah Ta'ala banyak juga menyalurkan petunjuk kepada kita. Hak untuk memberikan petunjuk hanya mutlak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin keluarga beliau beriman. Beliau ingin agar kawan dan orang-orang Quraisy dan semuanya umat juga beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhitab Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin." Artinya kata Allah, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "In tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudil." Artinya, jika engkau menghendaki memberi petunjuk atas mereka, maka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk akan orang-orang yang binasa. Dengan ini kita mengetahui bagaimanapun kita berusaha dan mendoakan agar anak kita umpamanya menjadi soleh, bagaimanapun usaha kita itu kalau belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita tidak akan berhasil. Akan tetapi sekalipun belum berhasil, namun usaha kita itu tidak sia-sia, tetap mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran itu banyak firman-firman Allah tentang petunjuk ini. Yang intinya Allah lah yang maha memberi petunjuk. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kullihim. Ya Allah Ta'ala, kalau Allah menghendaki, niscaya semua orang yang ada di bumi ini mereka beriman semuanya. Walau syi'na la atainahum hudaha. Jikalau kami menghendaki, kata Allah, kami datangkan semua mereka itu petunjuk bagi mereka. Laisa alaikum hudahum walakin Allah yahdi man yasha, dan seterusnya ayat-ayat di Quran tentang petunjuk. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mendoakan, kita ini mendoakan ada umpamanya kawan kita ini baik dengan kita, tapi dia beda akidah, dia tidak seakidah, dia tidak seagama dengan kita. Nah, maka yang pertama kita itu boleh mendoakan hidayah, minta hidayah kepada Allah buat kawan kita tersebut. Allahumma hdi, siapa namanya? Ya Allah, berilah petunjuk si Anu ila dinil Islam, supaya dia bisa memeluk agama Islam. Boleh kita mendoakan semacam itu kepada Allah Ta'ala tentang orang siapa yang kita kehendaki.
Ya Allah, berilah petunjuk kepada si A, mudahan jangan lagi minum khamar. Ya Allah, berikan petunjuk kepada si B, mudahan jangan lagi berjudi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada si C, mudahan jangan lagi mengoplo. Ya Allah, berilah kepada petunjuk si D supaya jangan dugem tiap malam. Boleh kita mendoakan supaya dapat petunjuk. Nah, khusus bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, boleh kita minta kepada Allah, minta diberikan petunjuk orang tadi. Tetapi kita dilarang. Sekali lagi kita dilarang untuk mendoakan selamat. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan khususan ala si anu. Ya Allah, kami minta selamat dan juga si anu. Ini kita minta menyelamatkan dia. Nah, ini dilarang dalam agama kita. Apalagi yang selamat itu. Pahamlah? Selamat. Nah, kita mendoakan dia selamat itu dilarang dalam agama kita. Membacakan doa selamat. Umpamanya Ustaz Safi'i ada orang nih, orangnya tidak beragama Islam, minta bacakan doa selamat. Itu sampean harus belajar merangkai doa supaya jangan mengulang seolah-olah dia ini jadi selamat. Doakan supaya yang ihdina aja, supaya yang hidayah aja isinya ya amin aja juga. Mengerti juga kisahnya. Ya. Allahumma hdihi ila Islam, Allahumma hdihi ila Islam, Allahumma hdihi ila Islam, amin. Allahumma hdihi. Padahal kita mendoakan, ya Allah berilah hidayah dia masuk Islam, ya Allah berilah hidayah dia masuk Islam, ya Allah berilah hidayah dia dengan Islam, iman, amin. Juga. Boleh gitu. Kalau kita mendoakan selamat, ini dilarang dalam agama kita. Mendoakan doa selamatnya dilarang, apalagi mendoakan doa arwah. Hati-hati menerima undangan. Minta berarwahan 3 malam berturut-turut. Sekalinya orangnya non muslim. Allahumma summa ila rohi, siapa namanya nih kan? Nama-nama yang asing-asing di negeri yang sana. Dibacakan doa arwah binti si anu siapa aja disebutin. Nah, ini dilarang dalam agama kita, jangan sampai menerima undangan baca doa arwah untuk almarhum yang bukan beragama Islam. Ini dilarang dalam agama kita. Nah, jadi kita selingkari kita ini berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Ta'ala agar anak-anak kita yang nakal ini jadi baik, anak-anak kita yang jarang sembahyang sholat itu supaya rajin sholat, anak-anak kita yang suka khamar itu supaya meninggalkan khamar, kawan-kawan kita yang senang berjudi supaya jangan berjudi lagi. Kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah, mudahan ya Allah bukakan hatinya petunjuk-Mu ya Allah supaya dia rajin ke masjid. Ya Allah bukakan petunjuk-Mu ya Allah, mudahan dia rajin sholat berjamaah supaya tidak meninggalkan sholat dan lain-lain sebagainya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini sah-sah saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap waktu kita mendoakan anak kita yang sudah paninggalnya luar biasa. Pulang malam jam 12, motor diberikan dihancurnya, HP baru rusak dihempasnya, minta berikan baru lagi, kreditan belum selesai, macam-macam, malu bikin onar sana sini. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita minta Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita minta banyu kemana-mana nih maliki ya. Guru anak ulun doakan, mudahan jadi anak beriman, berhenti dia ini, berhenti dia itu, rajin dia sholat. Minta doa kepada orang-orang saleh, bacakan, diminumi. Kalau dikumpulkan 2 drum sudah penyutawar diminumnya, masih aja tambah jadi kelakuannya. Dimandi sudah juga, apalagi dirajah belakangnya sudah juga, macam-macam sudah dikerjakan. Terakhir bawa kepada Ustadz Majhan, cocok. Diminumi ini itu sudah sering, dan banyak ini terjadi. Datang lagi sudah guru sudah mintakan banyu pada tuan guru ini, minta tuan guru ini, minta guru ini, minta ustadz ini, minta habib ini, macam masih jual guru. Bahkan sekarang motor kok dijualnya. Kemarin motornya aja yang dijual, sekarang motor orang tuanya dijualnya.
Tanah sana sini suratnya habis dari dijual, semuanya dijualnya. Ya Allah, kayak apa lagi ini? Tetap doakan dia. Tetap doakan dia, mintakan banyu sudah kemana-mana, terus berusaha dan jangan pernah putus asa. Andai dia pun belum dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa yang kita panjatkan itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin anak kita itu belum dapat, nanti ada anaknya terus dan seterusnya daripada keturunan-keturunan kita. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apapun kelakuan anak itu pas sekarang ini, kayak apapun kelakuannya sekarang, siapa yang kita cintai tadi, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus. Jangan pernah putus minta kepada Allah. Tetap aja minta kepada Allah. Karena Allah yang memberi petunjuk, kita ini hanya berserah kepada Allah, kita menjalankan ikhtiar, kita menjalankan syariat kita. Minta banyu tadi itu minta syariat. Kalau banyunya masih banyu kristalin belum manjur, pakai aqua belum manjur, pakai apa lagi nih? Apa sponsornya malam ini? Ah, Desten ada nih. Desten ada juga yang hijau ada mana? Herbalife botolnya aja bang. Sudah juga banyu Zam-Zam, mintakan banyunya. Mintakan banyu Zam-Zam. Mamanya berwudu tanai nih, banyu yang jatuh di sikuknya nih, minumkan ke anaknya. Sudah juga. Macam-macam sudah diusahi, tetap juga si anak ini masih belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah putus asa. Tetap berdoa kepada Allah, dan doa itu tidak pernah sia-sia, tetap dapat pahala dari Allah, dan doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang mengaturnya kapan Allah memberikan petunjuk kepada dirinya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang yang beriman, al-mu'min bismillahil hadi, orang yang beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala, al-hadi. Sampai di situ mudah-mudahan Allah taala berikan petunjuk kepada kita, berikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengarkan daripada ilmu, daripada Al-Qur'an, daripada hadis Nabi, dan mudah-mudahan Allah taala berikan kita anak-anak yang saleh-salehah, keturunan zuriat yang menjadi penyejuk mata hati kita. Kemudian anak-anak yang nakal, anak-anak yang suka meninggalkan salat, Allah bukakan hatinya untuk mengerjakan salat, untuk mengerjakan salat berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala bukakan juga hati-hati kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang baik, orang yang saleh, mati dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan Allah taala kabulkan hajat kita, cita-cita kita. Allah tunaikan segala apa yang kita minta kepada Allah daripada urusan dunia dan akhirat, dan urusan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian sebenarnya tadi Bipe hendak minta pian ceramah Bipe ulun mah. Cuma keasikan hanyut. Tapi menyapian hendak mau 10 menit ya. Kain aja sini biasa datang lagi. Kawan benar rame berkisah ini semuanya. Ingat lagi ulun pian wal afu minkum. Nah, jadi hadirin kita dalam kesempatan ini yang pertama disampaikan setelah majelis ini diharapkan kepada seluruh sahabat-sahabat majelis, seluruh sahabat majelis, lain seluruh jamaah majelis, seluruh sahabat majelis yang akan menjadi panitia haul guru sekumpul itu kalau bisa setelah majelis ini bertahan dan masuk di majelis bagian belakang di ruangan ibu-ibu. Setelah bubar jangan langsung pulang, untuk para punggawa yang saksi sibuknya supaya bisa bertahan. Kita ada yang mau disampaikan terkait tentang rencana pelaksanaan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17 di Berau. Nah, jadi disampaikan kepada jamaah juga semuanya, insya Allah di bulan Februari kita mengadakan haul Guru Sekumpul di Berau. Nanti apa-apa yang diumumkan lagi, seterusnya perkembangannya akan disampaikan lagi. Kemudian kita membaca surah 4
yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, nenek, kakek, datu-datu kita, usulina wa furu'ina, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Mudah-mudahan disampaikan pahalanya, Allah lipat gandakan, Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan juga guru-guru kita, dan wabil khusus Ayanda Haji Awis Karni bin Haji Anang dan Bapak Ainur Rahman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala luaskan kuburnya, lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya kuburan surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kemudian surah Al-Fatihah kita niatkan untuk kesembuhan kita, keluarga kita, anak, istri, keluarga, suami, orang tua, nenek yang sedang sakit, mudahan diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat kita, dan juga wabil khusus untuk kesembuhan saudara kita Diki An-Nur, dan juga Ayahanda Haji Abdul Haq, dan juga saudara kita Guru Zaimah, dan juga Ananda Maulidian Syah bin Sufyan, dan juga kedua orang tua saudara Imes, mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian disampaikan dalam kesempatan ini bahwasanya ada undangan walimah perkawinan, yaitu dari Bapak Sapriwal. Nah, ini Pak Sapriwal yang di depan ini, nah, yang baik celananya, sarungnya biru tua. Beliau ini orang Lombok, orang Padang, tapi yang pasti binisnya rasanya orang Bugis. Pada hari Senin semuanya diundang, Bapak Ibu beserta dengan anak-anaknya, istrinya, cucunya, semuanya bawa. Pada hari Senin cukup aja lah, asal jangan umumkan di Masjid Agung ya. Pada hari Senin jam 11 siang sampai dengan selesai acara walimah resepsi perkawinan Ananda Herwin Yuryanda Eskom dengan Oskalivia Julian Nisa, bertempat rumahnya di Jalan Cempaka 4, Cempaka 1 Haji Abdul Rahman, Cempaka 2, Cempaka 3, Cempaka 4, atau dari mana tuh, Karangambon, lurusannya Ramania, rumah wakil bupati, terus Karangambon namanya. Nah, bertempat di situ Gang Kelai. Nah, ada gangnya. Kalau dari Karangambon gangnya sebelah kanan, kalau dari Cempaka itu rumahnya Pak Makmur itu nah itu gangnya sebelah kiri gitu, Gang Kelai. Nah, jadi diharapkan semua bisa berhadir hari Senin mulai jam 11 sampai selesai. Tertanda pengundang keluarga Bapak Sapriwal dan Ibu Nursyah dan Bapak Julian Syah dan Ibu Emmi Astuti. Semua jamaah diharapkan bisa hadir. Dan juga mohon surah Al-Fatihah.
untuk seluruh hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, mudahan dilancarkan segala urusan. Yang punya urusan batu bara mudahan lancar. Amin. Yang hendak membuka usaha mudahan usahanya lancar. Dan juga yang sedang berulah rumah mudahan rumahnya lancar. Yang belum punya rumah mudahan diberi rumah oleh Allah. Yang belum punya jodoh diberikan jodoh oleh Allah. Yang belum punya istri diberikan istri, dan belum punya suami diberikan suami. Yang belum punya anak keturunan diberikan anak keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin mukhtar wa ali athhar wa ashabi akhyar ala ni'amillahi wa yasdali. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الصحة وافتح لنا أبواب العلم وزدنا بالأخلاق الحسنات والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ستاه يا رزاق يا ستاه يا رزاق يا عالم الغيب والشهادة. اللهم افتح علينا سطوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مرضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مرضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مرضى يا واسع الكرم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها أمري. لا إله إلا الله أفني بها أمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. 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 لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا
أيها الراجون منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منكم منا ومنكم ضربا يا كريم